حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بجوامع الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بندے جناب مصطفیٰ امداد ہم، یا رسول اللہ عزم خدا امداد ہم، یا شہید کربلا یا داپ ایک رکھو بلا گل رخا شہزاد گرو قبا امداد ہم. غوث اعظم بمنے بے سر و سلمہ مدد قبلہ بے مدد کعبہ امام مدد بغیر غاب ملا چارہ کشتی مدد کلیہ معین الدین چشتی قادریہ نعرے غوث اعظم زنم دنز شیخ احمد رضا فاقر بعالم زنم بلغ الغنى بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم، ہم آواز سے مل کر انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ اپنے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنے غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں درود پاک کا تحفہ پیش کی اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جذبہ ایمانی کے ساتھ ایک بار اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس نورانی محفل کی قبولیت کے لیے بار اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، لائق مبارکباد ہے آج سبھی حضرات، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مہتاب عالم صاحب اللہ واحدی، حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب اللہ یاردبی، حضرت علامہ مولانا لقمان احمد صاحب اللہ ضیائی اور مولانا محمد علی صاحب، دیگر حضرات، سب لائق مبارکباد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج
کہ اس تاریخ میں ایک عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کیا، اس بزرگ کی یاد میں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صوفی عبداللطیف صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں حیات ظاہری میں تو پیرانے اعظام کے پاس تو حضور کی شکل میں لوگ نظر آتے ہیں، لیکن حیات ظاہری کے بعد میں یاد کرنے والے یقیناً سچے ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب اپنے دلوں میں حضور صوفی صاحب اللہ کی محبت لے کر کے بیٹھے ہیں، اور میرا اذان یہ کہہ رہا کہ حضرت صوفی صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مزار پاک ہی سے اس محفل کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے عقیدت مندوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جو بیان کیا جا رہا ہے اسے سماعت بھی فرما رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت صوفی صاحب اللہ کے درجات کو اللہ بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، یقیناً میں بھی حضرت کا عقیدت مند تھا، لیکن باضابطہ طور پر تو ملاقات نہیں کر پاتا تھا۔ دائیں بائیں سائڈ سے مجھے موقع مل جاتا تھا، میں حاضر خدمت ہوتا تھا۔ جب یاد ان کی طاقتیں تھی تو میں فون پر رابطہ کرتا تھا کہ حضور کہاں تشریف رکھتے ہیں، تو اتفاق سے کئی بار کا موقع ایسا ہوا کہ اترولہ کے ارد گرد ہی میں تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا مقصود رضا صاحب اللہ خطیب ملت ہے، بڑا شاندار خطاب کرتے ہیں، کسی اور موقع پر آپ سنیے گا، ان کے موجودگی کی بات ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مشورہ دیا، ایک تصور بھائی ہوٹل والے ہیں جو حضرت چار ولی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گیٹ کے قریب ہی میں ان کی دکان ہے۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے حضرت علامہ نے مشورہ دیا کہ مولانا حامد رضا سے آپ رابطہ کیجیے، اور حضرت صوفی صاحب اللہ تک آپ پہنچ جائیں گے تو یقیناً آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ حسن اتفاق میں بھی آ گیا حضرت کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے ان کو مشورہ دیا تھا، تو تصور بھائی نے کہا یقیناً میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رابطہ کرتا ہوں حضرت سے۔ اتفاق سے میں نے فون لگایا اور میں نے عرض کیا حضور آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اترولہ کی سرزمین پر ہوں، چوراہے پر، اور میں حسین آباد ایک جلسے میں جا رہا۔ میں نے کہا حضور حضرت چاند ولی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گیٹ کے قریب میں ہم ہیں، دو چار احباب ہیں، آپ تشریف لائیے، چند منٹ یہاں قیام پذیر ہو جائیے، آپ کے دعاؤں کی برکتوں سے لوگ مالا مال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائے اور چند ہی لمحوں میں اپنی دعاؤں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا۔ آپ سے جو بھی جوڑتا تھا، آپ کا مرید ہوتا یا نہیں ہوتا، سب کو اپنی دعاؤں کی برکتوں سے مالا مال فرماتے۔ یہ دیکھیے حضرت علامہ مقصود رضا صاحب اللہ تشریف فرما، میں ان کو لے کر حضرت صوفی صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ حضرت نے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور اپنی خانقاہ میں بیٹھے، اور آپ نے تعویذ لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ نقش میں لکھ رہا ہو جو مخدوم کچھوچا سے منسوب ہے۔ آپ نے نقش لکھا، حضرت مولانا مقصود رضا کو دیا اور مجھے بھی دیا۔
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں حضرت کا مرید نہیں تھا مگر کسی مرید سے کم بھی نہیں تھا، دل میں جگہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ پہلی بار میری ملاقات حسین آباد کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ بھی میں اکیلے نہیں کیا، والد گرامی اجر رحمہ کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت صوفی صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہے، آپ تشریف لے چلیں، میں کچھ دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ والد گرامی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے بڑے برادر اکبر مولانا نظام الدین صاحب والد گرامی اور مجھے لے کر حضرت صوفی صاحب اللہ کے پاس پہنچے، اور باضابطہ طور پر حضرت نے اپنی ڈائری میں، خصوصی ڈائری میں نام بھی تحریر فرمایا، نمبر بھی نوٹ کیا، جب سے آج تک وہ عقیدت و محبت کا ایک بازار ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک بار تھوڑی سی پڑھیے تو بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں حضرت کے خانقاہ سے جب حاضر ہوا تھا تو حضرت نے مجھے درود اکسیر اعظم پڑھنے کی اجازت بھی دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ درود اکسیر اعظم میں خود پڑھتا ہوں اور آپ کو میں پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہوں۔ جب سے آج تک میں کبھی نانا ہو جائے، ورنہ میں درود اکسیر اعظم کا ورد کرتا ہوں۔ تقریباً 4 مہینہ پہلے میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ مجھے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا ٹھیک ہے، مگر اب چونکہ بزرگوں کی جو امانتیں ہیں ہم فون پر نہیں دے سکتے، ملاقات کیجیے اور بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کیا جائے، پھر میں آپ کو اجازت دوں گا۔ اتفاق کہ حضرت ہمارے اور آپ کے درمیان نہ رہے، مگر چونکہ حیات ظاہری میں نے سوال عرض کیا تھا حضرت کی بارگاہ میں، اور روحانی طور پر انشاءاللہ اجازت ملے گی۔ اب ایک بات روشی پڑھیے، بات تھوڑی اور آگے بڑھا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت صوفی صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی بھر اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے پیری کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے رہے۔ جب بھی آپ کا خطاب ہوتا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا کرتے تھے، اور دنیا آپ کو اچھی طرح جانتی ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہر محفل میں آیا، میلاد کی محفل ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام آئے، 11ویں کی محفل ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام آئے، 12ویں کی محفل ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام آئے۔ کسی بھی سنی ولی بزرگ کا ورث ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اب ڈیٹر صاحب تھوڑا سا بیس کم کر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ضرور آتا ہے۔ ہاں، سننے کہلانے والے وہ لوگ بھی جو اعلیٰ حضرت کا نام لینا پسند نہ کریں، اب آپ ٹائٹ کر دیجیے بیس تھوڑا کم، مگر وہ بھی جب خطابت کی منزل میں، پہلے جیسا خطابت کی منزل میں جب اپنا قدم رکھتے ہیں اور جب ان کی خطابت آگے بڑھنے سے انکار کرتی ہے، جب ان کی خطابت
नाकामियों की मंजिलों को तय करने लगती है, तो उस वक्त में अपनी खिताबत को सहारा देने के लिए इमाम अहमद रजा के अशार को अपनी खिताबत के लिए सजा देते हैं। और जमाना कह उठता है कि खिताबत किसी तरह कामयाब ना हो, खतीब का जोर नाकाम हो जाए, मगर जहां इमाम अहमद रजा के अशार आते हैं और उनके शेर पढ़े जाते हैं तो दम तोड़ते हुए खिताबत जिंदा हो जाती है। और जमाना कह उठता है कि जब शेरों में इस कदर ताकत है तो शेर कहने वाले में किस कदर ताकत है। हर महफिल में उनका नाम, मिलाद की महफिल हो तो आला हजरत का नाम आवे, हजरत सूफी साहब की याद में इस महफिल का इंतजाम है, मगर इसमें भी आला हजरत का नाम आ रहा है। 12वीं की महफिल हो तो आला हजरत का नाम आवे, 11वीं की महफिल हो तो आला हजरत का नाम आवे। मैंने हजरत मौलाना मुबारक से अकबिला से सवाल कर लिया कि हजरत मौलाना मुबारक साहब आप बताइए, महफिल हजरत सूफी साहब अकबिला के नाम की, आला हजरत का नाम क्यों? महफिल है 12वीं शरीफ की, आला हजरत का जिक्र क्यों? महफिल है जश्न दस्तार बंदी की, आला हजरत का नाम क्यों? तो हजरत मौलाना मुबारक साहब अकबिला फरमाते हैं कि हमसे क्यों पूछते हो, आप उनसे पूछो जिनके नाम की महफिलें सस्ती है और आला हजरत का नाम लिया जाता है। अब हम सवाल करना चाहेंगे आलम तसव्वुर में, ऐ हजरत सूफी अब्दुल लतीफ से अकबिला आप बताइए कितनी मेहनत से आपके दीवानों ने आपके नाम की महफिल सजाई, मगर नाम इमाम अहमद रजा का क्यों लिया जाता है? ऐ गरीब नवाज आप बताइए कितनी मेहनत से आपका दीवाना आपकी छुट्टी मनाता है, मगर उसमें भी नाम इमाम अहमद रजा का लिया जाता है। ऐ साबिर करियरी आप बताइए कितनी मेहनत से आपका दीवाना आपके नाम की महफिल सजाता है, मगर उसमें भी नाम इमाम अहमद रजा का लिया जाता है। एक गौसे पर आप फरमाएं कितनी मेहनत से आपका दीवाना आपके नाम की 11वीं मनाता है, मगर उसमें भी नाम इमाम अहमद रजा का लिया जाता है। आखिर आपकी महफिलों में इमाम अहमद रजा का नाम क्यों लिया जाता है? आखिर उस दौर में उलमा भी तो थे, मशाइख भी थे, पीर भी थे, सज्जादगान भी थे, खानकाहें सजाने वाले भी थे, हर किस्म के रहबरान थे, मगर एक बुजुर्गाने दीन आपने औरों को यह मुकाम क्यों नहीं दिया? सिर्फ अहमद रजा को यह मुकाम आपने अता किया है। तो निजामुद्दीन औलिया के तुरबत को काटते हैं, साबिर कलियरी का आस्ताना बाज देता है, गरीब नवाज की चौखट से सदाएं आती है और गौसे पाक की बारगाह से निदाए रूहानी आती है। अरे हमसे पूछ रहे हो औरों को मुकाम क्यों नहीं मिला? सब थे दुनिया में, सबने अपना अपना चिराग जलाया, मगर अहमद रजा ने अपना चिराग जलाने की बजाय हमारा चिराग जलाया था, अपना झंडा उठाने की बजाय हमारा झंडा उठाया था। तो हमने ये मुकाम दे दिया, अहमद रजा तुमने जहां चिराग हमारा जलाया है, चिराग हमारा जलेगा, किरणें तुम्हारी नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हज़रत, इमामे आला हज़रत हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदगी भर मसलक के आला हज़रत का परचम क्यों लहराते रहे? आप जानते हैं मसलक के आला हज़रत जन्नती फिरके का नाम है, जन्नती रास्ते का नाम है। अपने मुरीदों को जन्नत के रास्ते पर चलाते थे, मसलक के आला हज़रत बताते थे। हम चंद मिनट में आपको बताना चाहते हैं ताकि आपके दिल में बात उतर जाए और आप मसलक के आला हज़रत को समझ सके। सरकारे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज बैतुल्लाह के लिए आप तशरीफ ले गए और हज बैतुल्लाह से जब आप फारिग होकर के बम्बई तशरीफ लाए, आपको रिसीव करने के लिए हजरत सुल्तान बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात के बाद हजरत अल्लामा बुरहानुल हक साहब है जो रिसीव करने के लिए गए। आपने अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक से फरमाया, मौलाना
बांद्रा के साहिल पर एक बुजुर्ग रहते हैं, हजरत सुल्तान बाबा नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। चलो उनसे मुलाकात के लिए चल रहा है। आला हजरत कोई ऐसे वैसे मामूली आदमी से मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। आला हजरत का कदम उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होगी। आपने फरमाया चलो हजरत सुल्तान बाबा से मुलाकात के लिए चल रहा है। आपने इधर अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक से फरमाया और उधर सुल्तान बाबा अपनी खानकाह में अपने मुरीदों को इकट्ठा करते। क्योंकि मुरीदों की महफिल है इसलिए बुजुर्गों के वाक़यात आप सुन लीजिए। सुल्तान बाबा ऐसे बुजुर्ग थे कि अक्सर बेशतर ईशा की नमाज मक्के मुअज़्ज़मा में अदा करते थे। बांद्रा के साहिल पर एक कदम आप रखते थे, दूसरा कदम आप जद्दा की साहिल पर रखते थे और ईशा की नमाज पढ़ करके आप बांद्रा में क़याम पज़ीर हो जाते थे। सरकारी आला हज़रत ने फरमाया चलो उन्हीं से मुलाकात के लिए चलना है। अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आपके पीछे हो गए। आला हजरत का कदम बढ़ते गया। सुल्तान बाबा अपने मुरीदों को इकट्ठा करते हैं, फरमाते हैं कि बहुत बड़े आलिम दीन मुझसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। आला हजरत आ रहे हैं, लिहाजा ज़ियाफत का इंतजाम किया जाए। आला हजरत का कदम जैसे जैसे करीब होता जाता था सुल्तान बाबा के बारगाह से, वैसे वैसे सुल्तान बाबा अपनी खानकाह में मचलते जाते थे। सुल्तान बाबा ने अपने मुरीदों से फरमाया कि लगता है कि आला हजरत करीब आ गए, चलो इस्तकबाल किया जाए। अपने मुरीदों को लेकर के खानकाह से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि आला हजरत साहब ने जलवा कर सुल्तान बाबा ने बढ़ करके मुलाकात किया, मुसाफा मुआनका किया और खानकाह के अंदर लेकर के आए और बिठाया आपको। अब सुल्तान बाबा के बारगाह का वसूल यह होता था कि जब कोई मेहमान उनकी बारगाह में आता था तो आप फरमाते थे कि इनको चाय पेश किया जाए, इनको काफी पेश किया जाए, इनको कहवा दिया जाए। किसी को तीनों नहीं पेश करते थे। लेकिन जब सरकार आला हजरत पहुंचे तो हजरत सुल्तान बाबा ने फरमाया कि आपकी बारगाह में चाय पेश किया जाए, कि आपकी बारगाह में काफी पेश किया जाए, कि आपकी बारगाह में कहवा पेश किया जाए। तो आला हजरत ने फरमाया कि बुजुर्ग ने तीनों का नाम लिया है, मुझे तीनों में बरकतें नजर आ रही है। आपने फरमाया ठीक है, एक प्याली में चाय भी डाली गई, कहवा भी काफी भी चमचे से मिलाया गया और आला हजरत ने उसे नोश फरमा लिया। जब आला हजरत ने उसे नोश फरमाया तो अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक साहब बयान फरमाते हैं कि इसके नोश करने के बाद में 3.5 घंटा आला हजरत और सुल्तान बाबा में गुफ्तगू होती रही, मगर मैं एक जुमला भी नहीं समझ पाया कि किस जबान में बात हो रही है। मैं अरबी भी जानता हूँ मगर अरबी में बात नहीं हो रही थी, मैं फारसी भी जानता हूँ मगर फारसी में बात नहीं हो रही थी, मैं उर्दू भी जानता हूँ मगर उर्दू में बात नहीं हो रही थी, मैं हिंदी भी जानता हूँ मगर हिंदी में बात नहीं हो रही थी, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ मगर अंग्रेजी में बात नहीं हो रही थी। खुदा जाने किस जुबान में बात हो रही थी, किस मसले पर बात हो रही थी, किस मौजू पर बात हो रही थी। आप फरमाते हैं कसम खा करके कि मैंने हर चंद कोशिश किया कि कुछ तो समझ लो किस मसले पर बात हो रही है, लेकिन कसम खा करके फरमाते हैं कि मैं एक जुमला भी नहीं समझ पाया। 3.5 घंटा सरकार आला हजरत और सुल्तान बाबा में गुफ्तगू होती रही। सरकार आला हजरत ने फरमाया कि अब इजाजत दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। सुल्तान बाबा ने फरमाया ठीक है। आपने इजाजत किया, खानकाह से बाहर निकले, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आपके पीछे पीछे चलने लगे। चंद ही कदम चले थे कि अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक के दिमाग में एक ख्याल पैदा होता है कि आला हजरत जिससे मुलाकात के लिए आए थे वो मामूली बुजुर्ग नहीं है, लिहाजा उनसे भी कुछ इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, कुछ दुआएं लेनी चाहिए।
भागते हुए आए, आला हजरत का साथ छोड़ करके पीछे से भागते हुए आए सुल्तान बाबा की बारगाह में और कहा हुजूर हमें भी कुछ नसीहत कर दीजिए, हमें भी दुआएं दे दीजिए। तो आप सुनिए, सुल्तान बाबा ने फरमाया था, ए बुरहानुल हक, तुम मुझसे दुआएं लेना चाहते हो, तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो, तो सुनो, मेरी पहली और आखिरी नसीहत यही है कि जिसके पीछे पीछे चल रहे हो उसी के पीछे चलते रहो, उन्हीं का रास्ता तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। अब शेर सुनिए, थाम ले अहमद रजा का मसलक हक, थाम ले, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलक आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, सुभान अल्लाह। तो हज़रत सूफी साहब को मिला जिंदगी भर मसले क्या आला, उस शजरे की अहमियत आप चंद मिनट में आप समझ ले, फिर पीर का मुकाम आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार गुरुशी पढ़िए, बात आगे बढ़ाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह। मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी, उनकी मुलाकात एक गैर मुक़ल्लिद से हो गई। जब गैर मुक़ल्लिद से मुलाकात हुई, बहस दोनों में छिड़ गई। मुंशी लताफत हुसैन उसे समझाते रहे, मगर वो गैर मुक़ल्लिद मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और गैर मुक़ल्लिदों को समझाना बैल और भैंस को समझाने के बिल्कुल बराबर है। आप बार बार उसे समझाते रहे, वो इनकार करता रहा। तो मुंशी लताफत हुसैन ने कहा, अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो आप चलो बरेली शरीफ, हमारे आला हजरत तुम्हें समझा देंगे, तुम्हारे सारे सवाल का जवाब वो दे देंगे और आने जाने का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। तो उस गैर मुक़ल्लिद ने कहा कि मैं मौलवी अहमद रजा के पास बरेली नहीं जाऊंगा। आला हजरत के शान में उसने गुस्ताखी किया। अब गुस्ताखी तो कर गया, मगर रात में जब वो सोया तो आलम ख्वाब में एक मंजर देखता है कि मुझे एक मुकाम पर जाना है, बीच में दरिया है और दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती का इंतजाम नहीं। अब वो परेशान है, क्या करें, मुझे जाना भी जरूरी है, कोई कश्ती भी नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं। अचानक वो ख्वाब में देखता है कि दो आदमी एक कश्ती पर सवार होकर के आए। तवज्जो से आप सुनिएगा, दो आदमी एक कश्ती पे सवार होकर के आए। इसने देखा, आवाज दिया, भाई ठहरो, मुझे भी उस पार जाना है, मुझे भी ले चलो। तो जो कश्ती पर दो आदमी सवार थे उन्होंने कहा, नहीं, हम तुझे नहीं ले जा सकते, क्यों, इसलिए कि तू नजिस और नापाक है, हम तुझे नहीं ले जा सकते। अब ये ख्वाब से बेदार हुआ, सोचता रहा कि आखिर मुझे नजिस और नापाक क्यों कहा। मैं तो सबसे ज्यादा अल्लाह को मानता हूं और किसी को नहीं मानता हूं, आखिरकार मुझे नजिस और नापाक क्यों कहा। एक हफ्ता सोचता रहा, परेशान था। एक हफ्ते के बाद में एक दिन फिर वो आलम ख्वाब में एक मंजर देखता है कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया गया और शहर के बाहर एक बहुत बड़ा गेट है और शहर के तमाम मुसलमान लाइन बना करके एक बाद दीगरे उस गेट के करीब में जा रहे हैं और उस गेट पर दो दरबान भी मौजूद हैं। अब ये जब लाइन बना करके उस गेट के करीब पहुंचते हैं तो दो दरबान जो गेट पर है उन जाने वालों से कुछ पूछते हैं और कुछ देखते हैं, उसके बाद में गेट के अंदर जाने की इजाजत देते हैं। अब जब इस गैर मुक़ल्लिद का नंबर आया, ये गेट पर पहुंचा तो इसने पूछा कि अंदर क्या हो रहा, अंदर क्या। तो दरबानों ने कहा कि अंदर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा, सारे मुसलमान हाजिरी के लिए जा रहे हैं। तो इसने कहा मुझे भी अंदर जाने दो, खींच रहा है थोड़ा सा कर।
اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تھوڑا تیز سو دے دیجیے, آواز کھینچ رہا ہے بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دے دیجیے. تو دروانوں نے کہا نہیں, تم اندر نہیں جا سکتے, اندر نہیں جا سکتے, تم چٹھی لے کر کے آئے ہو. تو دربان نے کہا نہیں, میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے, میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے. تو دربانوں نے کہا کہ تم نجس اور ناپاک ہو, تمہارے پاس چٹھی بھی نہیں ہے, اس لیے ہم تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب یہ دربان نے جب اسے جواب دیا, یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں, پریشان ہے کیا کروں. تو دربانوں نے کہا اچھا ٹھہرو, ہم اندر جاتے ہیں, حضور سے پوچھتے ہیں, پھر آ کر کے ہم تم کو جواب دیتے ہیں. تو اندر جب گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا, اس سے جا کر کے کہہ دو کہ وہ نجس اور ناپاک ہے اور اس کے پاس چٹھی بھی نہیں ہے, اس لیے اسے دربار میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. دربانوں نے آ کر کے کہا نہیں, تجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, میرے حضور نے منع کیا, تم نجس اور ناپاک ہو, تمہارے پاس چٹھی بھی نہیں ہے. اب یہ سوچتا رہا میں کہاں جاؤں, پاک صاحب ہوں اور کہاں سے چٹھی لے کر کے آؤں. تو دربانوں نے کہا اچھا ٹھہرو, ہمیں جانے دو, پوچھنے دو. دربان پھر اندر گئے اور آنے کے بعد میں اس غیر مقلد سے کہا سنو, میرے حضور نے فرمایا ہے کہ تم نجس اور ناپاک ہو, تمہارے پاس چٹھی نہیں ہے, اس لیے تمہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اندر جانا چاہتے ہو تو تم پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ, چٹھی لے کر کے آؤ, پھر تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے. اور بڑائی چلا جاؤ, وہاں پاک اور صاف ہو جاؤ, اعلیٰ حضرت سے چٹھی لے لے, پھر تجھے اندر آنے کی اجازت ہو سکتی ہے. دربانوں نے آ کر کے اسے بتایا. اب یہ عالم خواب سے جب بیدار ہوتا ہے تو اس نے کہا یقیناً جس عقیدے پر میں ہوں وہ نجس اور ناپاک ہے, مجھے اس عقیدے سے توبہ کرنا چاہیے. فوراً بھاگا, پیلی بھیت اسٹیشن پر پہنچا, بریلی کا ٹکٹ کٹایا اور بریلی جا کر کے جب وہ پہنچا, اعلیٰ حضرت کے مکان پر پہنچا تو اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے اسی کا انتظار فرما رہے تھے. قریب گیا, اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نظر پڑی, اعلیٰ حضرت کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا, باطل عقیدے سے توبہ کیا اور اعلیٰ حضرت سے مرید ہوا. جب اعلیٰ حضرت نے اسے توبہ کرا لیا, اپنا مرید بنا لیا, تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور شجرہ شریف نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ میں چٹھی ہے, اب تمہیں حضور کے بارگاہ میں جانے کی اجازت مل جائے گی. اب پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا شجرہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھنا, بلکہ بخشش نجات کا پروانہ سمجھنا. ارے تکبیر, ارے رسالت, سید میلاد النبی, ارے رسالت. اعلیٰ حضرت جن پیرانے اعزاز کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا گن گا رہے ہیں, ان پیرانے اعظام کے بھی شجرے کو کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیے گا, بلکہ بخشش و نجات کا پروانہ سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ حضرت صوفی صاحب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مرتب پر رحمت و انوار کی مصلحات بارش نازل فرمائے. آپ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے, کسی ایسے ویسے پیر کے خلیفہ نہیں تھے. آپ کے مرشد کا عالم یہ تھا کہ آج اتنے مجمع میں اگر 4 آدمی کھڑے ہو جائیں تو بولنے لگے تو سب کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی, لیکن آپ دیانے اعلیٰ حضرت میں چلے جائیے, مفتی اعظم کے چرنوں میں چلے جائیے. 1-2 نہیں, 1-2 لاکھ نہیں, 3-4 لاکھ کا مجمع نہیں, اتنے مجمع میں 2 آدمی کھڑے ہو جائیں, اگر بولنے لگے تو سب کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی. لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ, دیانے مفتی اعظم میں جاؤ, مفتی اعظم کے چرنوں میں چلے جاؤ, 1-2 لاکھ کا مجمع نہیں,
4-6 लाख का मजमा नहीं, 10 लाख का मजमा मुफ्ती आजम के चरणों में हाजिर है और सब अपना अपना कह रहा है और आला हजरत का शहजादा सबकी सुन रहा है और सबको अता फरमा रहा है। जब नबी के प्यारों की अजमतों का आलम है तो खुद अहमद मुख्तार की अजमतों का आलम क्या होगा। ऐ लोगों, जब उनके कदम भर देते हैं शहान जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा थे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुफ्ती आजम की बरकतों से हजरत सूफी साहब को माला माल फरमाए और उनकी बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। जो कुछ मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार तो इसे कबूल फरमा ले और कोई शरई या मजहबी कमी हो गई हो तो ये अल्लाह को अपनी रहमतों से माफ फरमा। और यही मोहब्बत हजरत सूफी साहब की जो आज लेकर के ये सामाई में बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी भर सूफी साहब की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बत से उठाए। अल्लाह गिरामी, अल्लाह वालों से जुड़ने में बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल मरो मा मन हब्बा व अंता मा मन अहबब्ता। इसका तर्जुमा सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है मैदाने क़यामत में उसी के साथ रहेगा। दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, सहाबा फरमाते हैं कि हमें जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं मिली थी। हम सोचते थे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जिंदा है, मैदाने महशर में मेरे हुजूर कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे कि नहीं। मगर जब हुजूर ने ये फरमा दिया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा मैदाने क़यामत में उसी के साथ रहेगा, तो हुजूर के इस फरमान के मुताबिक आप दुनिया में हज़रत सूफी साहब क़िबला से मोहब्बत फरमाते रहे। हुजूर के फरमान के मुताबिक कल मैदाने क़यामत में हज़रत सूफी साहब क़िबला के साथ होंगे। और ए मुस्तफा के गुलामों, अरे याद रखना, कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा के गुलामों की शान ये होगी कि वो खुद तो जन्नत में जाएंगे, मगर उनके सदक़े में लाखों लाख मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे। आप अपने नसीबे को जगा रहे हैं, अल्लाह ताला इस बेदारी को सलामत रखे और जो कुछ मैंने कहा मेरे परवरदिगार इसे कबूल फरमा ले। कोई शरई या मज़हबी कभी हो गई हो तो अपनी रहमतों से माफ फरमाकर हमें जिक्र रसूल कहने और सुनने का सलीका अता फरमा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख पर सल्ले अला कहते कहते अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मैं